राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवनय मंगल हारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवभूष दशरथ अजीर विहारी विध बिहारी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्. जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि. जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि. समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्. सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्. सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्. देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्. श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ देव. ओ श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ देव. जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव
મુખારવિંદે વિનિવેશયંત गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारे। काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवे। हो करारविंदे नभदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। प्रभु नंद कुमारो स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। गणनाथ रविशुक्र सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेता संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। श्री गणेशाय नमः। श्री मामेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री अम्बे माताय नमः। नर्मदा माता। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। मृत्युंजय महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अम्बे मात की जय। नर्मदा मात की जय। भागवत भगवान की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare હરે રામ 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 હરે હરે Hare Ram 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 Hare Hare અયોધ્યાની અંદર દશરથ રાજાને ત્યાં એક સાથે 4 સંતાનનો જન્મ થયો છે. રામચંદ્રજી ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા 7 દિવસની, રામાયણની કથા 9 દિવસની. એટલે એકલી રામાયણની કથા કહીએ તો આપણે ક્યાંય, મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે બહુ ટૂંકમાં
એકદમ સંક્ષિપ્તમાં. પાછું આમાં ભાગવતજીમાં રામાયણની કથા સુખદેવજી મહારાજે માત્ર 2 જ અધ્યાયમાં પૂરી કરી, ખાલી 2 જ અધ્યાય. એટલે આપણે પણ સમય પ્રમાણે બનશે એટલું લેતા જશું, બાકી ટૂંકમાં. કારણ કે આમાં દરેક પ્રસંગ પૂરા પણ ન થાય ને, ઘણું બધું છોડવું પડે. અને 9 દિવસની કથા રામાયણની હોય આખી રામાયણ 1 શ્લોકમાં. આદો રામ તપો વનાદિગમનમ હત્વા મગમ કાંચન, 1 જ શ્લોકમાં આખી રામાયણ. એટલે 1 શ્લોક બોલીને મૂકી દે, બોય રામચંદ્ર ભગવાનની જય, તોય હાલે. પણ ના, આપણી પાસે થોડોક સમય છે, થોડુંક શક્ય હશે એટલું વર્ણન કરશું. રામચંદ્રજી એ ભગવાનનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું, આકાશમાં દેવતાઓ એનો જમેલો જામ્યો, દુંદુભીઓના નાદ કરે, નમઃ નમઃ જય જય એવા શબ્દો કરે છે, પુષ્પની વૃષ્ટિઓ થઈ છે. પણ એમ કહેવાય છે, અથવા તો વાલ્મીકી ઋષિ એવું લખ્યું છે કે રામચંદ્રજીનો પ્રાગટ્ય થયા પછી દેવતાઓની આકાશમાં ભીડ એવી લાગી એ કે હટતા નથી. 6 મહિનાનો દિવસ થઈ ગયો જેને કહેવાય. ત્યારે ચંદ્રદેવે ફરિયાદ કરી. જો રામચંદ્રજીનો જન્મ સૂર્યવંશમાં થયો છે. ચંદ્રદેવે ફરિયાદ કરી કે હે પ્રભુ, આ બધાય તમારું દર્શન કરે તો મારો કોઈ વારો નહીં. આ સૂર્યનારાયણ ભગવાનને કહો કે આગળ વધી જાય એટલે હું દર્શન તો કરી શકું. હવે રામજી હતા ને મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, કૃષ્ણ છે એ નટખટ છે. આ મૂળભૂત તફાવત. એટલે રામચંદ્રજીએ ચંદ્રમાને કહ્યું કે જો ભાઈ, હું સૂર્યના વંશમાં જન્મ્યો, એટલે સૂર્યદેવ મારા વડીલ કહેવાય. તો મારા જે વડીલ હોય ને મારાથી તો કંઈ કહેવાય નહીં. એટલે મને કહી ન શકું કે તમે આગળ વધો, કાંઈ મારાથી કંઈ થાય નહીં. ચંદ્રદેવને માઠું લાગ્યું કે તો અમારે કંઈ વાંક જ નહીં. ભગવાન કે કામ કરો, હું ભલે જન્મ મારો ભલે સૂર્યવંશમાં હોય, પણ તમારું નામ મારી સાથે રાખીશ. એટલે રામજી નહીં, રામચંદ્ર. ચંદ્રદેવ ના, મને એ કે હજી સંતોષ નથી થતો, તો તને પાક્કો સંતોષ કરાવી દઉં. શું? હવે અવતાર લઈશ ને ત્યારે તને એકલાને, કોઈને નહીં, તારા એક સિવાય કોઈને દર્શન નહીં આપું. અને એટલે આ વચનનું પૂરું કરવા હાટું ભગવાને મધરાતે, અડધી રાત બધા હોઈ ગયા હતા. સમગ્ર સંસાર ઘનઘોર નિદ્રામાં. વસુદેવ ને દેવકી 2 જ જાગતા હતા, બાકી કોઈ નહીં. રામચંદ્રજીની બાળ લીલાઓમાં બહુ ખાસ, કારણ કે એણે કોઈ તોફાન કર્યા નહોતા. એકદમ મર્યાદા પુરુષોત્તમ હતા, એકદમ શાંત નિર્વિકાર, એટલી તોફાન કરે નહીં. એની સાથે એક વાત એ પણ કહું કે રામાયણની કથા અત્યારે બહુ પ્રખ્યાત થઈ ગઈ છે. ચારે બાજુ રામાયણની કથાઓ વંચાય છે મોટે ભાગે. એટલે ભાગવતજીની કથા કરતાં પણ રામાયણની કથા તમે વધારે સાંભળી હોય. મારો આ કહેવાનું કારણ એટલું જ છે કે હું જે પ્રસંગો લઈશ ને મોટે ભાગે વાલ્મીકી રામાયણમાંથી લઈશ. કદાચ જે તફાવત આવે બંને વચ્ચેનો સ્વીકારી લેજો. આ કહેવાનું કારણ પણ બન્યું
વર્ષો ઝાઝા થઈ ગયા, એને ઘણા બધા થઈ ગયા. અને મારા પિતાજીની હાજરીમાં જ ત્યાં અમારે એક જગ્યાએ સપ્તાહ હતી, ભાગવત સપ્તાહ. અને એ ગાળામાં રામાયણની કથા, આ તુલસીકૃત રામાયણની જે રામચરિત માનસની જે કથાઓ છે ને એની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. હવે ભાગવતજીની જ્યારે કથા રામાયણની આવી અને મેં વાંચ્યું કે રામચંદ્રજીનો અને પરશુરામનો મેળાપ વનમાં થયો, અડધે રસ્તે અહીંથી જાન નીકળી ગયા પછી. એટલે એક વ્યક્તિ એની બાજુમાં બેઠેલી એક વ્યક્તિને કહ્યું, આ હું બેહી જાતા હે આને ગાદીમાં, તને કંઈ ખબર નથી પડતી? પરશુરામ તો ત્યાં જનકરાજના દરબારમાં જ આવ્યા હતા, આપણે તો કંઈ ખબર ના હોય. સાંજે કથા પૂરી થઈને પછી એ જે ભાઈ બીજા મારા પિતાજી પાસે આવ્યા અને વાત કરી. નાના અદા ભૂલ બહુ કરે, નાનકડા અદા, એટલે અમે હારે હોય એટલે હું નાનકડો કહેવાય ને. નાનકડા અદા ભૂલ બહુ કરે, થોડુંક વાંચતા શીખવું જોઈએ, થોડુંક વાંચી લેવાય પરશુરામ ક્યાં આવ્યા હતા. મારા પિતાજીએ ખુલાસો કર્યો, ભાઈ આ પ્રસંગ છે વાલ્મીકી રામાયણનો છે. પરશુરામ જનકના દરબારમાં આવે એ રામચરિત માનસની કથા છે, એટલે જે ડિફરન્સ છે બંને વચ્ચેનો એને ખોટું નથી વાંચ્યું, એણે વાંચી જ છે રામાયણ, પણ એણે ચોખવટ ન કરી. આ ચોખવટ અત્યારે કરવાનું કારણ મારે એટલું જ, એ પછી તો દરેક લગભગ જગ્યાએ હું કથા કરું ત્યારે આ ચોખવટ એ પ્રસંગ આવે ત્યારે કરી દઉં. વાલ્મીકી રામાયણ મૂળભૂત રામાયણ વાલ્મીકી, આગળ મેં કહ્યું હતું ને કે નારદજીના 4 ચેલા, એમાં વાલ્મીકી નારદજીના સૌ પ્રથમ ચેલા. સૌ પ્રથમ નારદજીએ એને રામનું નામ આપ્યું કે ભાઈ રામ ભજ, જે લૂંટારા હતા, હત્યા કરનારા હતા. નારદજીના સંગથી જીવનમાં પલટો આવ્યો. એ વાલિયો લૂંટારો હતો, એ વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા. મૂળ રામાયણ જે વાલ્મીકીજીનું છે એના થોડાક પ્રસંગો, થોડાક જ લીસ, બહુ ઝાઝા નહીં. તો રામચંદ્રજી ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, વચન આપ્યું ચંદ્રમાને. ધીમે ધીમે ગુરુ વશિષ્ઠજી જ્યાં પધાર્યા છે, જાતકર્મ સંસ્કાર વગેરે કરવામાં આવ્યા છે, એનું નામ પાડવામાં આવ્યું. 4 સંતાનોના નામ પાડવામાં આવ્યા છે. કૌશલ્યાનંદન આ જે છે એ શ્રી રામ એવા નામથી જગતમાં કહેવાશે. કૈકેયીના જે પુત્ર છે એનું ભરતજી એવું નામ કહેવાશે. સુમિત્રાના 2, એકનું નામ લક્ષ્મણજી, એકનું નામ શત્રુઘ્નજી. 4 નામકરણ સંસ્કાર કર્યા. એ જ્યારે યજ્ઞોપવિતને લાયક થયા, એટલે કે થોડા મોટા થયા, એટલે એને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. અને એ પછી 4 ભાઈઓ ગુરુ વશિષ્ઠના આશ્રમમાં એ આવે છે. શાસ્ત્રોનું, પુરાણોનું, વેદનું એ જ્ઞાન લીધું, સાથે સાથે યુદ્ધ વિદ્યા. કારણ કે આ તો રાજકુમાર હતા, ક્ષત્રિય હતા, એટલે એને યુદ્ધ વિદ્યા પણ શીખવાડવી પડે. એ પણ શીખવાડી વશિષ્ઠ મહારાજે. વિદ્યા ભણી અને પાછા પિતાની પાસે આવે છે બધા. થોડોક સમય પસાર થાય છે, એમાં વિશ્વામિત્ર મહારાજ આવ્યા છે દશરથ રાજાના દરબારમાં. દરબાર ભરાયેલો છે. વિશ્વામિત્રને આવેલા જોઈ દશરથ રાજા ઊભા થઈ જાય છે, સ્વાગત કરે છે, બેસવાનું આસન આપ્યું, પૂજન કર્યું. ગુરુદેવ
અહીંયા સુધી તમે ધક્કો ખાધો, મને કહ્યું હોત તો હું આશ્રમે આવી જાત. એટલે વિશ્વામિત્ર કહે છે કે વાત તો સાચી છે, પણ જરૂર મારે છે એટલે મારે આવવું પડે. દશરથ રાજા કે હું કંઈ સમજો નહીં, એવી તો કેવી જરૂરિયાત. તો રાજન તારી પાસે એક વાત માગવા આવી. એટલે ગુરુ મહારાજ તમારે માગણી કરવાની ન હોય, તમારે કહી જ દેવાનું હોય, થઈ જ જાય. શાંત રહે, છાનો થોડોક નિરાત રાખ. કેમ? તો કે હું યજ્ઞ કરું છું. મારા યજ્ઞમાં હું યજ્ઞમાં બેઠો હું, અને એ સમયે મારીચ અને સુબાહુ નામના રાક્ષસો એ આવે છે. માટે આ તારા પુત્ર કૌશલ્યાનંદન રામ અને સુમિત્રાનંદન લક્ષ્મણ આ બે મને દે, એટલે હું યજ્ઞ કરું ને ઓલો આવે મારી સુબાહુ તો એનું આ રક્ષણ કરે. દશરથ રાજા ઝાખા ઝપટ બની ગયા. બહુ સ્વાભાવિક, કારણ કે રામજી પ્રત્યેનો અત્યંત સ્નેહ હતો. એણે એમ કહ્યું કે ગુરુ મહારાજ આ તો નાનકડા બાળકો છે, આ યુદ્ધ કરવા આણે હજી કોઈ દી યુદ્ધ કર્યા જ નથી, અને તમારે યુદ્ધ જ કરવું ને, હું આવું ચાલો. કે ભાઈ તારું કામ નથી, મારે તો આ બે બોલ દેવા જ, નકર ના પાડ. વિશ્વામિત્ર તો ક્રોધી મુનિ, વશિષ્ઠ મારા ન્યા જ બેઠા જ બાજુમાં. એટલે વચમાં પુરાણા દશરથને કે ભાઈ જો એક વાત મારે કરવાની હતી પણ હું ભૂલી જતો હતો, આજ મને યાદ આવ્યું છે. શું? તો કે રામજી મારી પાઠશાળામાં ભણવા આવ્યા હતા ને, ત્યારે એક દિવસે મેં એનો હાથ જોયો. જ્યોતિષ કહેવાય ને, એમાં મેં રેખાઓ જોઈ કે આના લગ્ન ક્યારે થશે. ત્યાં તો દશરથ રાજા ઉત્સાહમાં આવી ગયા કે હે લગ્ન? માતા પિતાને એક જ હોય, મારા સંતાનના લગ્ન ક્યારે થાય? અરે મારા કયો જલ્દી કયો, ક્યારે થાય? તો કે વિશ્વામિત્ર ભેગા જાય ને તો થાય. હે વિશ્વામિત્ર કે લઈ જાઓ, કાંઈ વાંધો નહીં, લગ્ન થઈ જતા પછી ભૂલી ગયો બાળક બધી વાત ભૂલાઈ ગઈ, લઈ જાવ કે પ્રેમથી લઈ જાવ. વિશ્વામિત્ર રામજીને લેવા આવ્યા, એની પછવાડે બે કારણ હતા. એક કારણ કે જગતના નાથ છે, જે કંઈ મોકો મળે એટલા સમય સાથે રહીએ. બીજું કારણ એને ખબર હતી કે આને 14 વર્ષ વનમાં જવું છે. હવે ત્યાં લક્ષ્મણજી પણ ભેગા જવાના હતા. એટલે વનમાં તો કંઈ ખાવા પીવાના કંઈ ઠેકાણા તો હોય નહીં. એટલે બે ખાસ પ્રકારની વિદ્યા, એક રામજીને અને એક લક્ષ્મણજી. એટલે એ વિદ્યા બેયને આપી, પણ એક ખાસ પ્રકારની વિદ્યા લક્ષ્મણજીને આપી છે. શું બે? તો કે બલા અને અતિબલા, આ બે વિદ્યા. એક વિદ્યા દ્વારા ભૂખ તરસ એની માથે કાબુ મેળવી શકાય, બંને ભાઈઓને આપી. કાંઈ જરૂર જ ન પડે, મળે તો ભલે, ન મળે કાંઈ કોઈ આવશ્યકતા નહીં. અને બીજી વિદ્યા જે ખાસ લક્ષ્મણજીને આપી એ હતી ઊંઘની માથે કાબુ મેળવી શકે. વર્ષો સુધી ન સૂઈ તો ચાલે, અને 14 વર્ષ સુધી લક્ષ્મણજી સૂતા નથી એમ ઋષિઓ કહે છે. વનમાં ગયા ત્યાં 14 વર્ષ સુધી આ વ્યક્તિએ નિદ્રા કરી નથી. આ બંને સીતાજીને રામજી સૂતા હોય ઝૂંપડીની બહાર ખડે પગે. આ વિદ્યા માટે, આ દેવા માટે જ લઈ આવ્યા હતા, કારણ કે એને ખબર હતી કે આ વશિષ્ઠ પાસે નથી, મારે જ દેવાની છે. આનું તો બાનું હતું યજ્ઞનું, કારણ કે એ તો બહુ શક્તિશાળી હતા વિશ્વામિત્ર. ગાધી રાજાના પુત્ર છે, ક્ષત્રિય છે. હા, વૈરાગ્ય લઈને ઋષિ બનીને અલગ વાત છે. બંનેને લઈ આવે છે, રસ્તામાં તાડકાનો ઉદ્ધાર કરે છે. યજ્ઞ ચાલુ થયું, મારીચ અને સુબાહુ આવ્યા. ભગવાને
એકનું કલ્યાણ કર્યું ને એકને ઉપાડી નાખી દીધો લંકાના કિનારે. યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થઈ. વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ પૂરો થયો ને તોય કહેતા નથી કે જાય, રોકાય. અને રામજીએ આખર ભગવાને કેવું પડ્યું વિશ્વામિત્રને કે ગુરુ મહારાજ તમારું કાર્ય તો ક્યારનું પૂરું થઈ ગયું છે, હવે અમને વિદાય આપો. ત્યારે વિશ્વામિત્ર કહે છે રામજીને કે ભાઈ વાત સાચી છે, પણ મને નોતરું આવ્યું છે જનકપુરીમાંથી. ત્યાં જનક રાજાના જે પુત્રી છે એનું સ્વયંવર થાય છે. હવે હું જો તમને અયોધ્યા મૂકવા આવું અને પછી જો ત્યાં જાઉં તો સ્વયંવર પૂરો થઈ જાય. એટલે કામ કરો, મારી સાથે તમે ત્યાં આવો. એટલે રામચંદ્રજી કહે છે ગુરુ મહારાજ આ નોતરું તમને છે, અમને નથી. નોતરું ન હોય તો અવાય કે. લક્ષ્મણ ઉતાવળા થઈ ગયા. મોટા ભાઈ એ કાંઈ વાંધો નહીં જવામાં, જોવા તો મળશે ને. લક્ષ્મણ ઉતાવળા બહુ હતા બધી બાબતમાં, ક્રોધી એવા હતા. શેષરાગનો અવતાર છે એટલે એમાં તો કંઈ ઘટે નહીં. એટલે ભગવાન કે ભાઈ શાંત થા, ગુરુ મહારાજ શું કે તો જો. એટલે વિશ્વામિત્ર કહે છે હે રામજી મને ખબર છે, બધી ખબર છે. હું તો તમને એટલું જ કહીશ, તમને એ ખબર છે કે તમારે મારી સાથે આવવાનું છે, પણ હવે હું માત્ર એટલું જ કહીશ કે નોતરું મને છે. તમે અત્યારે મારા આશ્રમમાં મારા મહેમાન છો. નોતરું જ્યારે હોય ત્યારે મોટે ભાગે જે નજીકના હોય સાગમટે હોય ને, મહેમાન સહિત પધારજો. આવા નોતરા હોય ને આમાં એ કે છે મહેમાન સહિત, એટલે મારી સાથે તમારે આવવાનું છે. સ્વયંવરમાં ભાગ ન લેવો તો કાંઈ નહીં, પણ મારી સાથે મારા મહેમાન થઈને આવવાનું. રામજી કે તો તમારી ઈચ્છા, તમે કયો તો હું ના નહીં પાડું. લક્ષ્મણજીને હાશકારો થયો, સારું થયા અને આ પાડી. સુંદર મજાની નાનકડી નાનકડી લીલાઓ આપણે લેતા જશું. રસ્તામાં અહલ્યાજીનો ઉદ્ધાર કરી જનકપુરીમાં પ્રવેશ થાય છે. જનક રાજા વિશ્વામિત્ર આવ્યા એ ખબર પડી, સામયું કરવા માટે થઈને આવ્યા છે. વિશ્વામિત્રનું પૂજન કરે છે, આરતી કરે છે, કે છે ગુરુ મહારાજ ભલે પધાર્યા, આવો આવો, ચાલો તમારી વ્યવસ્થા. વિશ્વામિત્રની પાછળ રામ અને લક્ષ્મણ ઊભા છે. ચાલો કહ્યા પછી પેલું ધ્યાન તો અહીંયા જ હતું, પણ જ્યાં ઊભા થયા જનક રાજા તો ધ્યાન પડ્યું બેયની માથે, અને જાણે પૂતળું ખોડાય ને ખોડાઈ ગયા. વિશ્વામિત્ર સમજી ગયા. વિશ્વામિત્ર પૂછે કે જનક શું જો છે? ત્યારે જનક રાજા કહે છે ગુરુ મહારાજ આ બંને છે કોણ? મને, હું તો વિદેહ, પણ મને જેમાં મોહ થયો તો આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, નકર મને કોઈમાં મોહ ન થાય. અને આને જોઈ અને મને એક વાત યાદ આવી કે જો મેં સીતાજીના સ્વયંવરની પ્રતિજ્ઞા ન કરી હોત ને તો હું આની સાથે પરણાવી દે. છે કોણ? ત્યારે વિશ્વામિત્ર ઓળખાણ આપે છે, આ કૌશલ્યાનંદન રામ અને આ સુમિત્રાનંદન લક્ષ્મણ. જનક રાજા અફસોસ કરે છે ગુરુ મહારાજ થઈ ભારી, પ્રતિજ્ઞા મારાથી થઈ ગઈ, હવે શું કરવાનું? વિશ્વામિત્ર કે ભાઈ પ્રતિજ્ઞા થઈ ગઈ હોય તો પછી પ્રમાણે ચાલવું પડે, અને આ કંઈ ભાગ લેવા આવ્યા નથી, મારી સાથે આવ્યા, તું કર તૈયારી. યજ્ઞની સ્વયંવરની તૈયારી ચાલુ થઈ. વિશાળ સભા ભરાયેલી છે. અસંખ્ય લોકો, અસંખ્ય રાજાઓ આ સ્વયંવરમાં ભાગ લેવા આવ્યા છે. અસંખ્ય ક્ષત્રિયો આવ્યા છે. વિશ્વામિત્ર જે ઋષિઓનો વિભાગ હતો ત્યાં બેઠા, એટલે રામજી અને લક્ષ્મણજી એની સાથે ઋષિઓના વિભાગમાં બેઠા છે. અહીંયા ભાગ લેવાના વિભાગમાં નથી બેઠા. જનક રાજા વતી મંત્રીએ
તમામ ક્ષત્રિયોને કહ્યું કે હે ક્ષત્રિયો, તમે આ સ્વયંવરમાં ભાગ લેવા આવ્યા છો તો આ સ્વયંવરની જે શરત છે સમજાવું. વચ્ચોવચ ધનુષ પડ્યું છે, બતાવ્યું. આ વચ્ચોવચ પડ્યું છે. જે ક્ષત્રિયનો દીકરો આ ધનુષ્યને ધારણ કરી પ્રત્યંચા ચડાવશે એના કંઠમાં જય મારા આરોપાશે. કેટલાક સમજુ રાજા હતા ને વિચારમાં પડ્યા કે આ ધનુષની આવડી નાનકડી જે આ શરત છે આમાં કંઈક ભેદ લાગે છે. કેટલાક ઉતાવળા હતા ને એક બાજુમાં હસવા માંડ્યા. આ જનક મૂર્ખો છે, આ ધનુષ તો ક્ષત્રિયનું રમકડું કહેવાય, હમણાં ઉપાડી લે. દાંત કાઢે. જનક રાજાએ જોવે છે પણ પેલો ઊભો કોણ થાય? કોઈ ઊભું થતું નથી. એટલે જ્યાં આછકલા હતા ને એને જોયું કે કોઈ ના ઊભા થાય, આપણું રમકડું છે. ઊભા થયા એક પછી એક, વારા ફરતી વારા આવ્યા. ધનુષ્યને ઉપાડી ન શક્યા. એટલે સમજોતા એ વિચારમાં પડ્યા કે આમાં કંઈક ભેદ છે. નીચી મુંડી કરીને ભાગ્યા. પણ એ સભામાં લંકા નરેશ રાવણે હતા. અભિમાનનું પૂતળું. થોડાક વયા ગયા, બીજા કોઈ ઉઠતા નથી. એટલે રાવણ ઊભા થઈ અને કહે છે કે જનક, આવી મામૂલી શરત શું રાખી? આવા તો કેટલાય મેં તોડી નાખ્યા છે, હમણાં ઉપાડી લઉં. એટલે સીતાજી આ જોયું એટલે જગદંબાને યાદ કરે સીતાજી કે માં આનું અભિમાન ઉતારજે. પાર્વતીઓ, જગદંબા એટલે પાર્વતી. રાવણ ઊભા થયા એટલે પાર્વતીજીએ શિવજીને કહ્યું કે તમારો ચેલો અભિમાન બહુ કરે છે, આવું અભિમાન ઉતારવાનું છે. કાંઈ વાંધો નહીં. બ્રહ્માંડનો ભાર શિવજીએ ધનુષ્યની માથે મૂકી દીધો. બ્રહ્માંડનો ભાર. રાવણ ધનુષ્યની પાસે આવ્યા છે. આખી સભા એક સ્થિર થઈ ગઈ કે આ દુષ્ટ જો ધનુષ્ય ઉપાડશે. પણ અભિમાની હતો. રાવણ ધનુષ્યની પાસે આવ્યા. કોઈ કાંઈ બોલતું નથી. એટલે રાવણ બળવાન તો બહુ જ હતો. એટલે રાવણ ઓલા જે બેસતા હતા ને બીજા રાજાઓ એ કંઈ ઊભા નથી થયા ને. રાવણ ધનુષ્યની પાસે આવીને ઊભા છે. કોઈ સભા સોય પડે ને તોય અવાજ સંભળાય એવી શાંતિ થઈ ગઈ. અને હવે આનું અભિમાન પ્રગટ થયું. એક ક્ષત્રિયો, આ ધનુષ્ય હમણાં ઉપાડી લઈશ, તમે ઓળખો ને બધા મને? શું મૂંગા બેઠા છે? જયકાર કરો, બોલો બોલો રાવણનો. ઓલા તો બીતા હતા બધા, જય કરી નાખ્યું. તો પાર્વતીજી શંકરજીને કે આ હવે બહુ થાય છે. નિરાત આખું દેવીને બ્રહ્માંડનો ભાર મુકાઈ જ ગયો. રાવણને એમ કે રમકડું છે ઉપાડી લઉં. એક જ હાથ પહેલા તો લીધો, પણ હલબાઈ લઈને બે હાથ લીધા. હલબાઈ લઈને પોતાની તમામ શક્તિ એણે જ્યારે એમાં લગાડી, શિવજીને થયું કે હાલ રમત કરીએ. અને હળવેકથી શિવજીએ આની એવી શક્તિ લગાડી જોરથી ખેંચવાની, અને ઓણિયા જ્યાં બ્રહ્માંડનું વજન ખેંચી લીધું. રાવણ ઉથમુથ ધનુષ માથે. આખી સભા ખડખડાટ હસી પડી. જનક રાજાના સેવકો દોડ્યા, ધનુષ્યની નીચેથી રાવણને બહાર કાઢ્યા. હવે તો કે બોલવા પણ હોતું ને, નીચી મુંડીએ રવાના.
પણ રાવણથી ધનુષ ન ઉપડ્યું, હવે બીજા કોનાથી ઉપડે? કોઈ ઊભા થતા નથી. એટલે જનક રાજા ઊભા થઈ એને કહે છે કે ક્ષત્રિયો, તમારામાં ક્ષત્રિયાવટ નથી અને બળ નહોતું તો આવ્યા શું કરવા? બંગડી પહેરો, બંગડી. બળ અહીં શું આવ્યા છે? અને જ્યાં બંગડી પહેરવાની વાત આવી ને ત્યાં તો લક્ષ્મણજીનો ક્રોધ ક્યાંય હમાય નહીં. મોટા ભાઈ ઊભા થાવ જ કે થાવ? આ શું બોલે? બંગડી પહેરવાનું આપણને? કારણ કે હું તો કોઈનું નામ નહોતું દીધું, તમામને કીધું હતું, પણ આને નહોતું કીધું કારણ કે આ ભાગ નહોતા લેવા આવ્યા, પણ એક લીલા કરવાની છે. એટલે રામચંદ્ર કે ભાઈ છાનો મુનો બે, આપણે ગુરુદેવની સાથે આવ્યા છે, ગુરુદેવ કહે તો જવાય. તો મોટા ભાઈ તમારી ઈચ્છા, ચૂપ. વિશ્વામિત્રએ રામજીને ઈશારો કર્યો, જા ભાઈ, ભલે ગુરુદેવ જેવી તમારી આજ્ઞા. ધીરી હાથી જેવી ગંભીર ચાલ વડે કરી ધનુષ્યની પાસે પરમાત્મા આવ્યા છે. આ ધનુષ કોનું છે? શિવજી. એટલે પેલું કામ શું કર્યું ભગવાને? ત્યાં આવીને શિવજીની માનસ સ્તુતિ કરી છે. રત્ને કલ્પિત માસને હિમજલે સ્નાનમ ચ દિવ્યંબરમ નાના રત્ન વિરસિતમ. માનસ શું કરવા? રામજી એમ કે છે શિવજીને કે આ બહુ પુરાતન છે, વર્ષો યુગો વીતી ગયા, હું ઉપાડું તો ખરો પણ ન કરે નારાયણ, આમાં કંઈક ભાંગતોડ થાય ને તો માફ કરજો, આપણું આમાં કંઈ નક્કી નહીં. ધનુષ્યને ધારણ કર્યું છે લીલા માત્રમાં, ડાબા હસ્તકમળમાં, પણ ધનુષ રામજી કરતા ઊંચું છે વધારે. ઉપાડ્યું તો ખરું, આમ ઊભું તો કર્યું, પણ ઉપલે છેડે લંબાવવું અને નીચે નમાવવું હોય ને તો હાથ લંબાવવો પડે, હાથ લંબાવે ને તોય પહોંચે નહીં. આવી દશા હતી. હવે ગુપ્ત રૂપે આવ્યા, જાહેર તો થવાય નહીં કે આ ભગવાન છે. એક ક્ષણ વિચાર કર્યો અને લીલા માત્રમાં જમણો હાથ ક્યારે ઊંચો થયો, ક્યારે છેડો પકડો અને ક્યારે નમાવ્યો એ ખબર પડે, આંખ મટકું મારે એટલી જ વારમાં એ નમાવ્યો. ભયંકર કડાકો થયો છે, ધનુષ્યનો ભંગ થયો. જય જય નમન એવા શબ્દો, પુષ્પની વૃષ્ટિઓ. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. જનક રાજા ખુશાલ થઈ ગયા છે. જાનકીજી આવ્યા છે, કંઠમાં જય માળા પહેરાવી છે. પણ જનક રાજા વિશ્વામિત્રને કહે છે, ગુરુ મહારાજ એક વાત કહેવાની છે. શું? તો કે દશરથના 2 દીકરા તો અહીં હાજર છે, મારે ત્યાં 2 કન્યા છે, મારા ભાઈની ત્યાં 2 કન્યા છે. દશરથ રાજાને 4 દીકરા છે, 2 હાજર છે ને 2 વાં છે. તો ત્યાં સંદેશો મોકલાવો કે 2ની જાન જોડીને આવે એટલે 4ને એક હારે પરણાવી દઈએ. રામજી જો મર્યાદા પુરુષોત્તમ, રામજી એમ ઈચ્છે છે કે લગ્ન થાય ને તોય મારા એકલાના નહીં, 4ના હારે થવા જોઈએ. સંદેશો મોકલવામાં આવ્યો છે. દશરથ રાજા જાન જોડીને આવ્યા છે. 4 માંડપ રોપાણા છે. કન્યાદાનની વિધિઓ ચાલુ થઈ. પેલો વારો રામજીનો, મોટા હતા એટલે પેલો વારો એનો આવ્યો. વિધિ કરાવનારે કહ્યું રામજીને કે જો રાજન તમારો જમણો હાથ આપો, એમાં જાનકીજીનો જમણો હાથ પધરાવે એટલે એ કૃષ્ણાર પણ કહેશે તમારે સ્વસ્તિ કહેવાનું. કહી દઉં વાક્યમાં હું, પણ કૃષ્ણાર પણ કીધું, આણે સ્વસ્તિ કીધું. બીજો વારો આવ્યો ભરત મહારાજનો, એટલે એણીએ પણ સ્વસ્તિ કહ્યું. ત્રીજો વારો આવ્યો લક્ષ્મણ મહારાજનો,
એને કહ્યું કે ભાઈ જો આ ઉર્મિલાજીનો હાથ તમારા હાથમાં આપે ને કૃષ્ણાર્પણ કે સ્વસ્તિ કહેજો. ખરેખર આ આપણી વિધિમાં આવે જ છે. આ ખાલી અમસ્તી વાત નથી, વાસ્તવિકતા એ છે. પણ આવી બધું હવે ગુરુબાપાઓએ કાઢી નાખ્યું છે. આ કૃષ્ણાર્પણ સ્વસ્તિ જેવું લક્ષ્મણજીને એમ કહ્યું કે આ કન્યાનો હાથ ઉર્મિલાજીનો હાથ તમને આપવામાં આવે તો સ્વસ્તિ બોલજો. લક્ષ્મણજી કે અમે સ્વસ્તિ ન બોલીએ, સ્વસ્તિ તો બ્રાહ્મણો દક્ષિણા લેવાવાળા બોલે, અમે તો ક્ષત્રિયના દીકરા મળે તો ઠીક છે ને ઝાપટ મારીને ઝટી લઈએ. રામજીનું ધ્યાન કર્યું. રામજીએ ઈશારો કર્યો, લક્ષ્મણ મેં સ્વસ્તિ કહ્યું છું, કેવું જોઈએ બોલ સ્વસ્તિ. મોટા ભાઈ તમે કહેતા હો તો ઠીક છે, પણ આપણે ક્ષત્રિયના દીકરા. એટલે ભગવાન કે ભાઈ આ દાન લેવા આવ્યા છે, આ દાન છે કન્યા દાન. જો શબ્દ વિવાહનો શબ્દ શું છે? કન્યા દાન. એટલા દાન છે એ સ્વીકારીએ તો સ્વસ્તિ કેવું જ પડે. બહુ સારું. ચારેય ભાઈઓના વિવાહ થયા છે. થોડોક સમય રોકાય, જાન વિદાય થાય છે. જનક રાજા એમ કહેવાય છે કે જાન વિદાય જ્યારે થાય છે ને ત્યારે જનક રાજા ઉઘાડે પગે, ભોજડી નથી, ઉઘાડે પગે રથોની પછવાડે દોડ્યા છે. આંખમાંથી અશ્રુઓ જાય છે. એક પિતાનો પ્રેમ પુત્રી પ્રત્યે. અને દશરથ રાજા રથમાંથી નીચે ઉતરી ગયા. જનક રાજાને અટકાવે છે, ભાઈ શાંત થાવ, પાછા વળો. ત્યારે જનક રાજાએ એટલું જ કહ્યું છે કે હે રાજન, આ મારું કાળજું છે, આ કલેજું છે, આ મારો કટકો છે, ચિંતા ન કરો. જાન વિદાય થઈ. અધ્વચારે પહોંચ્યા છે વનમાં. ધનુષ્યનો કડાકો એવો જબરજસ્ત થયો તો કે મંદરાચલ પર્વતની મહેન્દ્રાચલ પર્વતની ગુફામાં પરશુરામ ભગવાન જે તપ કરતા હતા, જે સિદ્ધિ કરતા હતા, એના કાન સુધી આ કડાકો સંભળાણો ને ઊભા થઈ ગયા. આટલી વાર ક્ષત્રિયોને માર્યા, હજી આવા બાકી રહી ગયા છે. ખંભે એક બાજુ કુવાડો ને એક બાજુ ધનુષ નાખીને દોટ મૂકી. પણ મહેન્દ્રાચલ પર્વતથી આઈ આવવું છે, સમય લાગે. તુલસીદાસે શું કરવા મોરથી બોલાવી લીધા મને ખબર નથી તાત્કાલિક, પણ સમય લાગે. ક્યાં મહેન્દ્રાચલ પર્વત, ક્યાં મિથિલા, ક્યાં અયોધ્યા. પરશુરામ ઉત્તર દિશામાંથી વયા આવે છે. ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહેલી છે. એટલે લક્ષ્મણ મહારાજ રામજીને કહે છે કે આ ધૂળની ડમરીઓ, પવન તો ક્યાંય છે નહીં, આ ડમરીઓ કેમ ઉડી? તો કે ગુરુ મહારાજ વયા આવે છે. ગુરુ મહારાજ કહ્યું પરશુરામને. એટલામાં તો પરશુરામ પહોંચી આવ્યા ને જેવા પરશુરામને જોયા દશરથ રાજાએ ઠેકડો માર્યો પરશુરામના ચરણમાં. મહારાજ શાંત થાવ, ક્ષમા કરો, તમારા ક્રોધને શાંત કરો. નહીં, પરશુરામ કહે છે બોલ, આ ધનુષ કોણે તોડ્યું? કોણ છે એ ધનુષ તોડનારો? હમણાં નાશ કરી દો. ત્યારે લક્ષ્મણજીથી રહેવાનું નહીં. રામ તો શાંત જ હતા, એને તો ક્યારેય ક્રોધ કર્યો જ નથી. પણ આ તો ક્રોધની મૂર્તિ હતી, અવતાર હતા. મોટા ભાઈ આ શું બોલે? આ મારી નાખવાનું કે મને રજા આપો, હું સામે જાઉં, હું જાઉં કે મેં તોડ્યું એમ કહું. ભગવાન કે ભાઈ શાંત થા, બધી જગ્યાએ કે આવું ના કરે. આ ભૂદેવ છે, બ્રાહ્મણ છે, પરશુરામ ઋષિ છે, આપણે ક્ષત્રિયના દીકરા છે. એટલે રામજી દશરથ રાજા જવાબ આપે પેલા ઉતરી રથમાંથી નીચે અને પરશુરામજીના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યા. ગુરુ મહારાજ શાંત થાવ.
આ ધનુષ મારાથી તોડવું નતું, તૂટી ગયું. તોડવું તો નતું જ કે ભૂલથી તૂટી ગયું. માફ કરો અપરાધ થયો હોય તો. પણ રામજીની અદ્ભુત વાણી સાંભળી, મધુર વાણી સાંભળી અને પરશુરામ વિચારમાં, રામજીના મુખનું દર્શન થયું. પરશુરામ વિચારમાં પડી ગયા કે આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી. એટલે એણે પૂછ્યું કે રામાવતાર થઈ ગયો? કારણ કે નકરતા ધનુષ તૂટે નહીં. મને એમ લાગે છે તમને જોઈને કે રામાવતાર થઈ ગયો લાગે. રામજી કે ખબર નહીં, કદાચ થઈ ગયો હોય તો થઈ ગયો હોય. પણ આટલી મધુર વાણી પાછી સાંભળી પરશુરામ સમજી ગયા કે રામાવતાર થઈ ગયો. એટલે પરશુરામ એની પાસે વિષ્ણુનું ધનુષ હતું બીજું, અને એ ધનુષ આને આપવાનું જ હતું, કારણ કે રાવણની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે. એટલે આ ધનુષ એને દેવાનું જ હતું. પરશુરામ કહે છે રામજીને કે હું સમજી તો ગયો, ખાતરી તો થઈ, પણ મને ભરોસો થાય ને એવું આપો, કરાવો. શું બોલો? તો કે મારી પાસે ધનુષ છે, અલ્યો, આની માથે પ્રત્યંચા ચડાવીને બાણ ચડાવો. રામજી કહે છે કે તમે કહેતા હો તો બાણ ચડાવું, પણ જો મારું ચડાવેલું બાણ પછી ખાલી નહીં જાય, કાંઈ વાંધો નહીં, ચડાવો. લીલા માત્રમાં ધનુષ લઈ લીધું છે, પ્રત્યંચા ચડાવીને બાણ જ્યાં ચડાવ્યું, પરશુરામે બે હાથ જોડ્યા કે પ્રભુ ઓળખી ગયો, સારી રીતે ઓળખી ગયો. બંને અવતાર છે, 10 અવતારમાં પરશુરામનો અવતાર પણ છે, પણ એકનું કાર્ય પૂરું થયું ને બીજાનું ચાલુ થયું છે. એટલે પરશુરામ કે છે કે તો આ ધનુષ દેવા જ આવ્યો હતો. રામજી કે વાત બધી સાચી, પણ હવે મેં કહ્યું હતું ને કે બાણ મારું ખાલી ન જાય, ચડાવ્યા પછી આ ખાલી ને બોલો મૂકું ક્યાં, અને તમારી માથે મૂકું? પરશુરામે માથું ન આવ્યું, છૂટ મૂકી દો, કારણ કે હવે આમાં કઈ બોલાયું હતું જ નહીં. એણે કહ્યું હતું ને ભલે વાંધો નહીં. એટલે ભગવાન રામચંદ્રજી ઉત્તર દિશાના સમુદ્રમાં એ બાણ ફેંકી દે છે. પરશુરામની વિદાય થાય છે. જનકપુરીમાં અયોધ્યાપુરીમાં જાન આવે છે, મોટો ઉત્સવ થાય છે, મોટા સામૈયા થાય છે. આખી અયોધ્યામાં આનંદ 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 છવાયેલો છે. અને એક દિવસે દશરથ રાજા ગુરુ વશિષ્ઠના આશ્રમમાં આવ્યા છે. ગુરુદેવ, મારા મનની એક ઈચ્છા છે, એટલા માટે તમારી પાસે આવ્યો છું, બોલો. ગુરુદેવ, આ રામ હવે યુવાન થઈ ચૂક્યા છે, માટે મારું જે રાજ્ય છે એ એને હું સોંપી દઉં અને હું વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ગાળવા વનમાં જવાની ઈચ્છા છે. વશિષ્ઠ તો રાજી થઈ ગયા, ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, સોંપી દો, તો રાજ તિલક કરો. તો ગુરુ મહારાજ મુહૂર્ત કાઢી દો. આ મુહૂર્ત કાઢવું પડે ને. વશિષ્ઠ જેવા ઋષિએ મુહૂર્ત કાઢ્યું ને રામનો રાજ્યાભિષેક થયો નહોતો ને. મુહૂર્ત તો કાઢ્યું પણ થયો નથી.